guys, confused as to ఏమి తినాలి, ఎలా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, want to meet a nutritionist, ఒక ఫిట్నెస్ ట్రైనర్తో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు కానీ దొరకట్లేదు లేదా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నారు? డోంట్ వరీ, ఈ వీడియో మీకోసమే. We are going to be meeting the most happening nutritionist and fitness trainer Vijay Mangam. He's so busy with Ravioli and his super duper celebrity clientele. ఆయనతో మీటింగే చాలా కష్టం. But not for us. We are going to meet him for free. I'm sure he must be super expensive. Follow me. Hello. Hi. So, what are you doing? Some good research for nutrition? Nothing like that. Just penning what I am learning. That's it. Nice, nice. So, Vijay, okay? Vijay, we want a consultation with you for free. I know you're super expensive. He's giving that sweet smile with all your celebrity clientele and all. Memanta. No. Like all my clients are my celebrities, and How like sweet. yeah. How So sweet. I want to look at their transformation. I want to see how they're gonna change their life. So everyone is celebrity. Everyone is celebrity on their Mandaram own. celebrities. Thank you, Vijay, for joining us. It's my honor, ma'am. Thank you so much. Thank No, you. it's our honor. Okay, Vijay, మీరు నాకు అసలుకి ఒక వన్ స్టాప్ అని అనిపిస్తుంది రిగార్డింగ్ ఫిట్నెస్ అండ్ న్యూట్రిషన్. లైక్ ఈ కాంబినేషన్ ఇస్ టూ గుడ్ యా. సో మాకున్న డౌట్లన్నీ మిమ్మల్ని అడిగేస్తున్నాం ఇవాళ. Happy to tell you. ఫ్యాంటాస్టిక్. మనకి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఫిట్నెస్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. Exactly. సో ఫస్ట్ మనము ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి మాట్లాడుకుందామా? వాట్ యు సే? Yeah, food and nutrition is always the best way to start. The best way to start, guys. Okay, fantastic. Like the biggest problem in India is obesity, correct? Or anywhere in the world. Yes. Okay, healthy diet for weight loss చెప్తారా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన పర్స్పెక్టివ్ మన యొక్క థింకింగ్, మన ఆలోచన విధానం మార్చుకోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్, నేను కంప్లీట్లీ అగైనెస్ట్ టు ద వర్డ్ కాల్డ్ డైట్, ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ అగైనెస్ట్ టు ద వర్డ్ కాల్డ్ వెయిట్ లాస్ ఆల్సో. ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్. వన్ థింగ్, లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ డైట్ ఫస్ట్. డైట్ అనే పదంలోనే దెర్ ఇస్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ డై అనే పదం ఉంది. సో ట్రూ. ఆల్వేస్ సఫరింగ్ విల్ బి దేర్. ఐ ఆల్వేస్ టెల్ పీపుల్ టు ఈట్ హెల్దీ. ఇన్ హెల్దీ దెర్ ఇస్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ హీల్ ఇస్ దేర్. హీల్ యువర్ బాడీ రాదర్ దాన్ సఫరింగ్ ఇట్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డైట్, ఎవ్రీ డైట్ విల్ వర్క్ బికాస్ దే విల్ ఈట్ లెస్. వాళ్ళు తక్కువ తింటారు. అలాగే మనం వెయిట్ లాస్ కూడా నేను అగైనెస్ట్. ఎందుకంటే వెయిట్ You don't believe in that word weight loss. weight loss at all. Why weight loss? We should always question whether it may be a financial goal, health goal. Why we need to achieve lose weight? మనం బరువు ఎందుకు తగ్గాలి? అంతకుముందు ఆ వెయిట్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ వెయిట్కి వెళ్దామని బరువు తగ్గాలని అందరూ దే విల్ కీప్ ఎ రాంగ్ గోల్. Correct. And it's a very unhealthy goal. అన్హెల్దీ గోల్. ఎందుకంటే వెయిట్ లాస్లో పీపుల్ విల్ లూజ్ ఫ్యాట్, లూజ్ మజిల్ ఆల్సో, అండ్ దే ఎండ్ అప్ లుకింగ్ లైక్ ఏ జాంబీ, maybe skinny in nutrition terms. So the people should look like a mannequin. They should lose only fat, retain muscle. వాళ్ళు యొక్క మజిల్ని వాళ్ళు కాపాడుకొని ఉండాలి. Correct. వెదర్ గెయిన్ కాకపోయినా పర్లేదు కానీ ఉన్నదాన్ని మజిల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెటబాలిజం And for youthful looking. You look so young with muscle. Definitely. We always our t-shirts should fill with muscle అని there are so many fitness trainers అన్ని చెప్తా ఉంటారు. దట్స్ అలాగే మనం we should always preserve muscle, లేకపోతే మెటబాలిజం ఉండదు. Now, what is a good diet? Okay, again, sorry, he doesn't believe in the word diet. Manchi, like Healthy food. Healthy food. Healthy food. Yeah. Healthy eating. Exactly. Yeah. Adi koncham can you throw some light on that? One thing, we should always మినిమల్ ప్రాసెసింగ్ ఉండాలండి ఫుడ్లో. ఎప్పుడైనా కానీ ఏ ఫుడ్ అయినా కానీ మన షెల్ఫ్లో 4 days కన్నా ఎక్కువసేపు ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ ఫుడ్. అంటే దాంట్లో ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉన్నాయని అర్థం. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇట్ విల్ నాట్
అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ, ఇట్ విల్ బి ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్సైడ్ అవర్ బాడీ ఆల్సో, విచ్ ఈస్ ఏం యూజ్ ఉండదు దానికి. సో ఈ ప్రిజర్వేటివ్స్, ఈ యొక్క షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉండే ఐటమ్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే మార్కెట్లో, టు ఇంప్రూవ్ ద షెల్ఫ్ లైఫ్, నాట్ అవర్ బాడీ. మన బాడీ యొక్క లైఫ్ పెంచవు, ఓన్లీ షెల్ఫ్స్ యొక్క లైఫ్ పెంచేదే మినిమల్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్. సో వాళ్ళకి అది ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది, సూపర్ మార్కెట్స్ లో ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది, మనం కొనుక్కోవచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ మార్కెటింగ్ గిగ్ అన్నమాట. ట్రావెల్ ఫర్ ఏ లాంగ్, చాలా ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో స్మార్ట్ మార్కెటింగ్, ఆల్ దిస్ మార్కెటింగ్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ కావాలి. సో టు గెట్ మోర్ ప్రాఫిట్స్ దే నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ అండ్ ఇట్ షుడ్ స్టే. సో దట్స్ ద రీజన్ ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎక్స్పైరీ డేట్ ఏదైతే 4 days కన్నా ఎక్కువసేపు ఉందో, డోంట్ ఈట్, దట్స్ ఇట్. వావ్. సో you're saying more eat fresh food, locally grown, మన యొక్క రైతు బజార్లో, ఫార్మర్స్ మార్కెట్లో దొరికేవి. ట్రావెలింగ్ లెస్ ఉండాలి. అవి పండించిన ప్లేస్ నుంచి మన ప్లేట్కి వచ్చేసరికి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత హెల్దీ అన్నమాట. అంటే లైక్ మన పెద్దవాళ్ళు అంటారు చూడండి, వంట పట్టడం, కరెక్ట్, తినడం కాదు. ఇట్స్ ఈవెన్ న్యూట్రిషన్లో కూడా వీఆర్ నాట్ వాట్ వీ ఈట్. అందరూ ఏంటంటే యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్. ఏం తింటే, నువ్వు హెల్దీ తింటే హెల్దీ అయిపోతావు. You are what you absorb. మన బాడీ, there are so many fitness people who eat tons and tons of eggs, tons and tons of protein. ఒకే ఫుడ్ ని అట్లా తినేస్తారు. Exactly. 25 eggs. But their body, whether the body is absorbing or not అనేది వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. చాలా మంది ఎక్స్ట్రీమ్ డైట్స్ చేస్తారు. హై ఫ్యాట్ డైట్ అని, లో కార్బ్ డైట్ అని, జీరో కార్బ్ అని, like high protein. Exactly. మీరు యూజువల్గా లైక్ వాట్ డూ యూ అడ్వకేట్? లైక్ I know నాకు like I've been following you and all that. మీ బ్యాలెన్స్ నాకు చాలా నచ్చిందండి. Be it like when you prescribe a meal or promote a meal or something. Exactly. ఆ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ కార్బ్, ప్రోటీన్, ఫ్యాట్స్ గురించి చెప్తారా ప్లీజ్? డెఫినెట్గా ఆ పోర్షన్ సైజ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నా ఫిలాసఫీ కూడా ఈటింగ్ రైట్ ఫుడ్, రైట్ టైం, రైట్ క్వాంటిటీ, అండ్ పీపుల్ ఆల్వేస్ టెల్ రైట్ క్వాలిటీ ఆల్సో. సో మన యొక్క ఒక 6 feet పర్సన్, ఒక 6 అడుగుల పర్సన్ కెనాట్ ఈట్ ద సేమ్ ఫుడ్ లైక్ ఏ 5 feet ఉన్న వాళ్ళ ఫుడ్ తినదు. ఎందుకంటే 5 feet వాళ్ళకి ఈ 6 feet వాళ్ళ ఫుడ్ తింటే, 6 feet తను తినే పోర్షన్ సైజ్ ఫుడ్ తింటే తినికి ఎక్కువ అవుతుంది. మన బాడీకి ఎంత అవసరమో అంతే తినాలి. ఆ యొక్క పోర్షన్ సైజ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మన స్టమక్ ఈజ్ అవర్ సెకండ్ బ్రెయిన్. సో మన స్టమక్ ఆకలేస్తుందని మనకు వెంటనే చెప్పొద్దు, బట్ మనకు కడుపు నిండిపోయింది అని 20 minutes తర్వాత చెప్పొద్దు. సో ఈ 20 minutesలో మనం ఎక్కువ తింటాం. సో వీ షుడ్ నో మన పోర్షన్ సైజ్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. మన పోర్షన్ సైజ్ నేను చాలా సింపుల్గా ఎలా చెప్తానంటే, వీ నో మన యొక్క హార్ట్ సైజ్ మనకు తెలుసు, మన ఫిస్ట్ సైజ్, రైట్? అలాగే వీ కెన్ క్యారీ అవర్ హ్యాండ్స్ ఎనీవేర్ వీ గో. సో ఐ టెల్ ఫర్ ప్రతి ఉమెన్ షీ షుడ్ ఈట్ హర్ పామ్ సైజ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. అంతే అంతే. నాట్ లైక్ దిస్ లైక్ దిస్. సో మన ప్లేట్ లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంత ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి 1 palm సైజ్. నా పామ్ ఇంత ఉంది కాబట్టి ఇంత ప్రోటీన్. సో దట్ విల్ బి వాట్, 100 grams? That will be 120 grams. Okay. 120 grams. And 1 fist size of vegetables. Done. A fist size of vegetables. Yeah. And we should eat protein and vegetables in the form of sandwich method. అంటే 1 bite of protein, 1 bite of vegetables. ఓ మనం తినేటప్పుడు కూడా ఒక బైట్ అది, ఒక బైట్ ఇది. చాలా మంది డైట్ లో ఏం చేస్తారంటే ముందు లైక్ వెజిటబుల్స్ తినేస్తారు. నేను అలాగే చేస్తాను. ఎందుకు ఒక బైట్ అది, ఒక బైట్ ఇది అంటారు? వన్ థింగ్ ఈజ్ వన్స్ ఇట్ మన బాడీలోకి అది శాండ్విచ్ రూపంలో వెళ్తే, అంటే లైక్ శాండ్విచ్ వెళ్తే ద బౌల్ మూమెంట్ విల్ బి గుడ్. దే కంబైన్ శాండ్విచ్ అంటే దే కైండ్ నాట్ శాండ్విచ్ అంటే లైక్ లేయర్స్ లాగా మన బాడీలో లేయర్స్ లాగా వెళ్తాయి కాబట్టి గాట్ ఇట్, దానికి అబ్జార్ప్షన్ అనేది బాగుంటుంది. సో మనం ప్రోటీన్తో పాటు మనకి కరెక్ట్ ఫైబర్ తీసుకోకపోతే మన యొక్క బౌల్ మూమెంట్ బాగోదు. మనం ఏం తింటున్నామో అది ఎలా అబ్జార్బ్ అవుతుంది అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు తినే విధానం ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారే, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ దెన్ సో what about carbs? Carbs and vegetables are also carbs. What I meant is carbohydrates we need to take. Of course. 1 hand cup size of carbohydrates. 1 hand cup. 1 hand cups of carbohydrates. Oh, ee palm veru, hand cup veru. Hand cup veru. Okay. And one thumb size of nuts. మీ thumb size లో ఎన్ని అయితే nuts ఉన్నాయో అన్ని nuts or 1 tablespoon of oil. That comes into fat. So food మీద nuts అన్న వేసుకోవచ్చు,
ఫ్రెష్ ఆయిల్ ఏదన్నా వేసేసుకో. ఫ్రెష్ ఆయిల్ కాదు, మనం చేసుకున్న కర్రీని అదే సరిపోతుంది. 1 tablespoon of oil to that, as simple as that. ఎక్సలెంట్. సో అదే మెన్ అయితే కనుక we will double the portion. 2 hand palms of protein, ఎక్సలెంట్. 2 fist size of vegetables, 2 hand cup size of rice, 2 thumb size of nuts or 2 tablespoons of oil. ఎగ్జాక్ట్లీ డబుల్. ఎగ్జాక్ట్లీ డబుల్. ఫెంటాస్టిక్. సో వీళ్ళు 4 meals తీసుకోవచ్చు, లైక్ ఎవ్రీ ఫర్ మెన్ అండ్ ఉమెన్. వాళ్ళు ఇదే పోర్షన్ సైజ్ దే కెన్ హ్యావ్ 4 times a day, 4 సార్లు తీసుకోవచ్చు. అదే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళు దాన్ని 6 meals కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే. వి షుడ్ ఎర్న్ అవర్ కార్బ్స్. మనం ఎంత యాక్టివిటీ ఉంది అని ఊరికే కూర్చొని మన డెస్క్ జాబ్ చేస్తూ 6 meals తిని సెడెంటరీ లైఫ్ చేస్తూ మనం డెస్క్ జాబ్ చేసుకుంటూ ఉంటే You can eat less. ఎలిజిబుల్. We will eat less 4 and we should eat more. That is one more concept we will discuss. అసలుకి మీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ ఏంటి విజయ్? First of all, in simple terms, 70% of our overall health depends upon our gut health అండి. మన స్టమక్ హెల్త్, మన యొక్క స్టమక్ హెల్దీగా ఉంది అంటే లైక్ ద సెకండ్ బ్రెయిన్ మీరు చెప్పినట్టు. సెకండ్ బ్రెయిన్. ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ మనకి చేతికి దెబ్బ తగిలినా కాలుకి దెబ్బ తగిలినా వీ క్యాన్ థింక్, బట్ ఇఫ్ అవర్ స్టమక్ ఈజ్ అప్సెట్ వీ కాంట్ ఈవెన్ థింక్. ఆల్ ద న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్, డోపమైన్, సెరోటోనిన్, అవన్నీ కూడా దేర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ కనెక్ట్. హ్యూజ్ కనెక్ట్. అండ్ దట్ టు ద గట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్ అండి. బికాస్ వన్స్ వీ ఓపెన్ అవర్ జిఐ ట్రాక్, మన గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ మనం ఓపెన్ చేసి దాన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ట్వైస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఎ టెన్నిస్ కోర్ట్. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ బిగ్ ఇంటెస్టైన్, జిఐ ట్రాక్, ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ గట్ హెల్త్ ఫస్ట్. క్లీన్ ఈటింగ్, cleaning, and that's what I inspired. Elimination is more important than what we put. Yeah. Because what's the point kada manki? Exactly. So నేను కూడా లైక్ ఇన్స్పైర్ అయ్యింది కూడా లైక్ కల్పనా చావ్లా, ద ఆస్ట్రోనాట్, మన ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్ యొక్క కేస్ స్టడీ చూసుకొని, వైల్ షీ ఈజ్ నాసాలో వర్క్ చేసేటప్పుడు నాసా సైంటిస్ట్ స్కాన్ హర్ హోల్ బాడీ చేస్తే ఏమైందంటే ఆమె యొక్క జిఐ ట్రాక్ ఈజ్ లైక్ ఎ గ్లాస్. ఇట్స్ లైక్ ఎ గ్లాస్. వేరే వాళ్ళ జిఐ ట్రాక్ లైక్ రష్యన్స్ ది, జపనీస్, వీళ్ళందరిది జిఐ ట్రాక్ దేర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్లాగింగ్, ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఉందన్నమాట. చూసి దెన్ ఈవెన్ కల్పనా చావ్లా కూడా, ఈవెన్ షీ డోంట్ నో, షీఈ్ ఎ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అండ్ షీ ఈట్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఫైబర్ ఎక్కువ ఫుడ్. ఫైబర్ ఫుడ్. వావ్. అండ్ వి షుడ్ ఆల్సో లైక్ గో ఇన్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ వే. సో మీరు అనేది మనకి మోస్ట్ హెల్తీ థింగ్ ఇస్ గట్ హెల్త్. గట్ హెల్త్ ఇస్ గుడ్. అండ్ ఆ గట్ హెల్త్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ కాకుండా సింపుల్, ఫ్రెష్, లోకలీ గ్రోన్, బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ తింటే మా గట్ హెల్త్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ రిమైనింగ్ 30% ఇస్ ద బ్లడ్ ఫ్లో, బ్లడ్ వర్క్. సో గట్ హెల్త్ కన్నా మనము మెయింటైన్ చేస్తే లైక్ క్లీన్ ఈటింగ్, ఎగ్జాక్ట్లీ, హ్యాపీ గట్ and 30% is the blood work. So we can improve that blood work, doing some physical activity. We should be active, we should move our bodies are meant to move. మనం డెస్క్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి చాలా మందికి మీన్స్ నా యొక్క 70% to 80% ఆఫ్ మై క్లయింట్స్ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ గ్యాస్ ప్రాబ్లం. చాలా గ్యాస్ ప్రాబ్లం అనేది వాళ్ళకి మూమెంట్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే సిగ్నల్స్ రావు, హెల్దీ సిగ్నల్స్. అండ్ మన డెస్క్ జాబ్ లో 8 hours అలా కూర్చొని ఉంటాం. మేబీ ఒక లంచ్ బ్రేక్ ఏమో గానీ ఒక 10-15 minutes. ఇట్స్ లైక్ సమ్ పీపుల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డెస్క్ దగ్గరే లంచ్ కూడా చేసేస్తున్నారు, 4 steps కూడా తీసుకోరు. ఆర్ ఎల్స్ అంటే లైక్ ఐ వోంట్ బ్లేమ్ దెమ్, బట్ ఆ యొక్క వర్క్ ప్రెషర్ అలా ఉంటుందండి, అవే చేస్తారు. సో దిస్ గట్ హెల్త్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్స్ లైక్ మూవ్మెంట్ కన్నా ఉండి, ఇఫ్ యు ఈట్ ద రైట్ ఫుడ్, ఎగ్జాక్ట్, ఇట్ విల్ టేక్ కేర్. రైట్ ఫుడ్ తో పాటు మన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ గుడ్. నాట్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ కాకుండా locally grown food, healthy food with a portion size, of course, with a good movement, you are good to go. Sorted. Yes, sorted. Okay, so ఇప్పుడు మీరు వెయిట్ లాస్, ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ వెయిట్ లాస్, ఫ్యాట్ లాస్ ఇట్ ఇస్ వాట్ అన్నారు కదా, దాని గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? సో మనకి మన హోల్ బాడీ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఆన్ అవర్ స్కెల్టన్ సిస్టమ్. ఆ స్కెల్టన్ సిస్టమ్ని సపోర్ట్ చేసేది మన మజిల్స్, మన కండరాలు.
సో మన యొక్క మజిల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మన యొక్క బాడీ ఈ యొక్క ల్యాంబోగిని ఫెరారీ ఇంజన్స్ కన్నా చాలా సోఫిస్టికేటెడ్, సుపీరియర్, ది బెస్ట్. ఎందుకంటే మనం కిరోసిన్ కనుక మనం మినిమల్లీ ప్రాసెసర్ ఫుడ్ కాకుండా ప్రాసెసర్ ఫుడ్ మనం ఎలాగైతే తింటున్నామో అలాగే కిరోసిన్ కనుక ఒక ల్యాంబోగిని లేకపోతే ఒక ఫెరారీలో పోస్తే ఏమవుద్దో యూ డిసైడ్. కానీ like petrol, we will buy something more expensive. మనమైతే ఏముందిలే ఒక రోజు. మన బాడీ ఇస్ ఫార్ మోర్. ఇప్పుడు ఫెరారీ పోతే ఇంకో ఫెరారీ కొనుక్కోవచ్చు విజయ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. బాడీ పోతే మన ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ వాట్. ఆ యొక్క అవేర్నెస్ రావాలి. అండ్ చాలామందికి ఇంకొక మిత్ ఏముందంటే అపోహ, హెల్దీ ఫుడ్ తింటే ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అన్నట్టు, లైక్ చాలా డబ్బులు ఖర్చు ఎక్కువ అవుతాయని. బట్ హెల్త్ దగ్గర మనం బేరం ఆడతాం ఇక్కడ, బట్ హాస్పిటల్ బిల్ దగ్గర వి కెనాట్ పోతుంది. యా సో ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్, యాజ్ బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్. విమెన్ లేదు లూయి విటాన్ బ్యాగ్స్, డిజైనర్ క్లోత్స్ కొంటూ ఉంటారు. దట్ సేమ్ మిలియనియర్ విమెన్ టొమాటోస్, ఆర్గానిక్ టొమాటోసా చాలా ఎక్కువ కదా, ఇస్ 30 rupees or 80 rupees? Exactly. I don't know. I can't understand the mindset. Yes. You know, the mindset always we should love ourselves, and like that's what I am doing from నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఐ లవ్ మై సెల్ఫ్. బికాజ్ యూ కాంట్ వేరే మనం ఒక అన్టైడీ షర్ట్, ఉత్తకని డ్రెస్ మనం వేయలేం. ఎందుకంటే వీ కెనాట్ బి కంఫర్టబుల్ లైక్ దట్. మన బాడీలో ఉండే సోల్, మన యొక్క హెల్త్ బాగోకపోతే ఇట్ కాంట్ బి హ్యాపీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ లవ్ అవర్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ లవ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మీరు అన్నట్టు ఎక్స్పెన్సివ్ అనుకుంటారు. మనం గానా జంక్ ఫుడ్ లైక్ చిప్స్ కానీ ఐస్ క్రీమ్ కానీ ఇవన్నీ కట్ డౌన్ చేసేస్తే, మనం బడ్జెటింగ్ చేసుకుంటే, జస్ట్ బయింగ్ అన్ యాపిల్, ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్, ఈ ఫ్రెష్ ప్రొడ్యూస్ తో నాట్ ఓన్లీ విల్ యువర్ లైక్ టుమారో హాస్పిటల్ బిల్స్ ఉండవు మనకి. అండ్ యువర్ హెల్త్, మనం హెల్త్ లేనిది అసలుకి ఏం సాధించొచ్చండి? వాట్స్ ద పాయింట్ of, you know, if there is no health, you can't enjoy your success, your money, nothing. Very true. I think that is the so when you're talking about fat loss and weight loss, the reason you don't like the word weight loss is it's very interesting. Ippudu meer annattu muscle, correct, is important. Muscle mana kandaralu. So a muscle manaki muscle వచ్చినప్పుడు obvious గా weight కొంచెం హెవీగానే ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్, ఇట్ ఇస్ డెన్స్ బికాజ్ ఇట్ ఇస్ డెన్సిటీ. సో ఆ వెయిట్ ని చూసి అమ్మో నేను 60 kgs ఉన్నానే, దట్ ఇస్ మజిల్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు మజిల్ 1 kilo ఆఫ్ మజిల్ ఆక్యుపైస్ దిస్ మచ్ స్పేస్ అనుకోండి, దిస్ మచ్ స్పేస్. అదే 1 kilo ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఆక్యుపైస్ 15 times ద స్పేస్. సో వీ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ద రిడక్షన్ ఇన్ ఫ్యాట్ అండ్ ఎక్సెస్ వాటర్. సో మన యొక్క మజిల్ పోతుంది ఏమవుతుందంటే మన యొక్క మెటాబాలిజం కూడా తగ్గుద్ది, మన ఎనర్జీ కూడా తగ్గిపోతుంది. మసిల్ ఉంటే you will not even put on like fat. Yeah, we won't give room for fat to store. మన ఫ్యాట్ కి మన జగ ఇవ్వం. It will push us away the fat. Totally got it. Yes. So fat loss ఉండాలి, not weight loss. Because మనకి healthy muscle ఉన్నప్పుడు weight could be high. దాన్ని మనము ఒక టార్గెట్ లాగా తీసుకోకూడదు. You don't know. Yeah, and I will tell you how to set a goal also. First of all, for a fat loss, everything we should have a goal kadandi. Correct. You know, you won't believe, Vijay, I'm a big fan of goal setting. Oka goal set chesinappudu oka meaning, one motivation, I mean such an important thing, no? A goal setting gurinchi meeru please just explain. Goal setting cheppetappudu first of all minnu elagaithe mundu weight measurement anedi undakudadu. First of all weighing scale anedi హ్యాపీగా దాచేసేయండి, లేకపోతే కిచెన్లో పెట్టుకోండి. మనం ఎంత ఫుడ్ తింటున్నామో మెజర్ చేయడానికి వాడితే వాడండి, కానీ బట్ డోంట్ చూడొద్దు ఇంకా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. లేదా ఒక గోల్ పెట్టుకొని నేను 20 kgs ఈ మంత్ ఎండ్ లో లూజ్ అవ్వాలి. నో, what kind of a goal? That's not a goal, that is putting pressure on yourself. That's the reason people are failing అండి. చాలా మంది ఈ యొక్క హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్లో ఫెయిల్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే దేర్ గోల్ సెట్టింగ్ ఈజ్ రాంగ్. And weight machine lo choose, you get so demotivated. Exactly. And you know. So first of all మనం ఫ్యాట్ లాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఫ్యాట్ లాస్ మన యొక్క బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ తెలుసుకోవాలి మనం, విచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్.
న్యూట్రిషన్ అనేది ఎప్పుడు ఎవాల్వింగ్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఎవాల్వింగ్. ఈవెన్ ఐఎమ్ ఏ వెరీ బిగ్ స్టూడెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు న్యూట్రిషన్. వీ షుడ్ ఆల్వేస్ ఎవాల్వ్. మనం ఎలాగైతే మొబైల్ ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్ ఎలాగైతే అప్గ్రేడ్ అవుతాయో మనం కూడా వీ షుడ్ బికమ్ ద బెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్. సో నైస్లీ సెడ్. ఏది లైఫ్ లో ఇట్స్ నాట్ కార్వ్డ్ ఆన్ స్టోన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇట్స్ ఎవర్ చేంజింగ్. ఇంతకు ముందు దే యూస్ టు సే లైక్ సర్టన్ ఫుడ్ ఇస్ గుడ్, దాని తర్వాత న్యూ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, అది అప్డేట్ చేసుకుంటూ వీ నీడ్ టు కీప్ అప్ విత్ ద టైమ్స్. అండ్ ఐఆమ్ ఈ యొక్క న్యూట్రిషన్ ఫీల్డ్లో నేను ఉండడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే మనం ఎంతమందికి పీపుల్ లైఫ్ చేంజ్ చేస్తూ నేను కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వీ క్యాన్ లెర్న్ మోర్. డెఫినెట్లీ. నేను బాగా టూ వే అండ్ నేను అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి కూడా ఐ విల్ హెల్ప్ మై క్లయింట్స్ టు ఫాలో ద లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అన్నమాట. సో ఈ యొక్క హెల్దీ గోల్ అనేది వచ్చేసరికి వీ షుడ్ ఆల్వేస్ మెజర్ యువర్ బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన యొక్క త్రో ద వెయిట్ మెషిన్ మనం బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ తెలుసుకోవాలి. బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ మనం దెర్ ఆర్ 3 మెథడ్స్ అండి. ఫస్ట్ మెథడ్ అంటే వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ మెథడ్. We don't want that. మాకు నెక్స్ట్ మెథడ్ చెప్పండి. It's called DEXA scan, which costs around 12,000 to 16,000 rupees across India. We don't want that. విజయ్ మంగం గారు మనకి ఫ్రీగా దొరికారు. అట్లాగే ఏదన్నా మాకు ఈజీ మెథడ్స్ చెప్పండి. అండ్ సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఫ్యాట్ క్యాలిపర్స్ అండి. ఫ్యాట్ క్యాలిపర్స్ అది ఒక ఎక్స్పర్ట్స్ చేతిలో కనుక మెజర్ చేసుకుంటే యాక్యురేట్ వస్తుంది. ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు. యా, బట్ వన్స్ వీ నీడ్ టు బీ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ థింగ్. సో దేర్ వి విల్ సర్టెన్ మన బాడీ పార్ట్స్ దగ్గర మన స్కిన్ యొక్క థిక్నెస్ ని మెజర్ చేస్తాం అనమాట. మన స్కిన్ థిక్నెస్ బట్టి మన బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ మెజర్ చేయొచ్చు. సో ఇది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా. ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 300 rupees to 600 rupees వేర్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ అమెజాన్ లో దొరుకుతుంది. వెరీ అఫోర్డబుల్. బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ హౌ టు యూజ్ ఇట్ అనేది. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాయి. దే విల్ హ్యావ్ ఒక టేబుల్ కూడా ఉంటుంది. ఏ ఏజ్కి ఎంత స్కిన్ ఫోల్డ్ థిక్నెస్కి ఎంత బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. లేదా అసలు మాకు ఒక రోజు ఒక వీడియో చేసేసేయండి. డెఫినెట్గా అది కూడా నేర్చేసుకుంటాం ఫ్రీగా. అండ్ ద థర్డ్ బెస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ కంపారిజన్ మెథడ్. ఓకే. మన యొక్క స్టాండర్డ్ బాడీ ఫ్యాట్ పిక్చర్స్ ఉంటాయి. వీ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ గూగుల్. జస్ట్ వాట్ ఆర్ ద బాడీ ఫ్యాట్ స్టాండర్డ్ బాడీ ఫ్యాట్ పిక్చర్స్ అని కొడితే కనుక మనం టైప్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ ఏ స్టాండర్డ్ 40% బాడీ ఫ్యాట్ పర్సన్ ఎలా ఉంటాడు, 35% బాడీ ఫ్యాట్ ఉంటే ఎలా ఉంటాడు పర్సన్, వాళ్ళ యొక్క నెక్ నుంచి మిడ్ సెక్షన్ వరకు దే విల్ షో ఏ పిక్చర్. ఆ పిక్చర్ని చూసి విచ్ పిక్చర్ రిప్రజెంట్స్ ఆ పిక్చర్ అంటే లైక్ ఏ బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్కి మన యొక్క బాడీ రిజంబుల్ అవుతుందో చూసుకొని అది మన బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్. థర్డ్ బెస్ట్ మెథడ్. సింపుల్గా everyone can buy. What is this, Vijay? What's the method called? By comparison method. Just by comparing standard body fat pictures to mana present our body fat percentage picture. Just picture to picture. Mana. Yeah. So body fat ఎంత ఉండాలి? So men's body fat percentage 24 కన్నా above ఉంటే unhealthy. Women body fat more than 30 ఉంటే unhealthy. ఎందుకంటే నేను మీకు చెప్పినట్టు మన గట్ హెల్త్ బాగోదు, మన బ్లడ్ వర్క్ బాగోదు. సో అందుకనే ఒబీస్ పీపుల్ ఎవరికైతే బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ హై ఉందో దే విల్ ఎండ్ అప్ విత్ హార్ట్ స్ట్రోక్స్, సమ్ మిస్అలైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవే వస్తాయి. సో వాళ్ళ యొక్క గట్ హెల్త్ కూడా బాగోదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క జిఐ ట్రాక్ మొత్తం విల్ బీ క్లాగ్డ్ విత్ ఫ్యాట్. సో మన బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ షుడ్ కమ్ డౌన్ టు లెస్ దాన్ 24 ఫర్ మెన్ అండ్ లెస్ దాన్ 30 ఫర్ ఉమెన్. ఎప్పుడైతే మనకి మాస్ లైక్ మసిల్ ఇస్ హైయర్, ఆటోమేటిక్ గా ఫ్యాట్ విల్ బి. Now we understand why fat loss and not weight loss. Not weight loss. Yeah, exactly. మన గోల్ వచ్చేసి 1% బాడీ ఫ్యాట్ తగ్గాలి అంటే మనం క్యాలరీ డెఫిసిట్ చేస్తూ ఉంటే వీ కెన్ రెడ్యూస్ 1% బాడీ ఫ్యాట్ ఇన్ 2 weeks. సో మన గోల్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి అంటే మన యొక్క రీచ్ అవ్వాల్సిన బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ 24 అనుకోండి. నేను ఇప్పుడు 30% బాడీ ఫ్యాట్ ఉన్నా. 30 - 24 6% బాడీ ఫ్యాట్ నేను తగ్గాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ 12 weeks. దట్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు సెట్ అవర్ గోల్. సో దట్ ఈస్ గోల్ సెట్టింగ్. దట్ ఈస్ గోల్ సెట్టింగ్. నాట్ ఒక వెయిట్ మెషిన్ లో నేను 10 kgs ఈ మంత్ ఎండ్ తగ్గాలి. yes
అండ్ వీ నీడ్ టు క్యారీ అవర్ గోల్ ఆల్వేస్. మన గోల్ ఎప్పుడు మనం చూసుకుంటా ఉంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ ఎ రిమైండర్. వీ విల్ ఈట్ మైండ్ఫుల్గా తినడం, మైండ్ఫుల్గా పనిచేయడం, మైండ్ఫుల్గా మూమెంట్ అవ్వడం, ఇవన్నీ జరగాలి అంటే అగైన్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ లవ్ అవర్ సెల్ఫ్. లవింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ గోల్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ మోటివేషన్ వస్తుంది, ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది దాంట్లో. విజయ్, మన అందరికీ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ గుడ్ అని తెలుసు, హెల్తీ ఈటింగ్ ఇస్ గుడ్ అని తెలుసు. బట్ వై డు వి ఫెయిల్? ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతాం చెప్పండి. మెనీ పీపుల్ ఫెయిల్ ఇన్ దిస్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ బికాస్ దే వోంట్ ప్రిపేర్ మీల్స్. వాళ్ళ యొక్క మీల్స్ వాళ్ళు ప్రిపేర్డ్గా ఉండరు. చాలా టైం లేక దే విల్ రన్ బిహైండ్ ఇట్. దే వోంట్ ప్రిపేర్ మీల్స్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. నా మెంటార్ చెప్పిన రూల్ అదే, ప్రిపేర్ మీల్స్ ఎల్స్ ప్రిపేర్ టు ఫెయిల్ అని. సో మీ యొక్క మీల్స్ ప్రిపేర్డ్గా లేకపోతే యూ విల్ ఎండ్ అప్ ఈటింగ్ సంథింగ్. అబ్సల్యూట్లీ. మీరు అన్నట్టు సెల్ఫ్ లవ్ ఉంటే మనకంటే మోర్ ఇంపార్టెంట్ పని ఏముంది? చక్కగా ఇంట్లో నేను యాక్చువల్గా నాకు మ్యారేజ్ ముందు వరకు లైక్ నేను ముందు అంతా సెల్ఫ్ లవ్ అనేది తప్పేమో, నన్ను నేను ఎక్కువ ప్రేమించుకుంటున్నానేమో అని అనుకునేవాడిని. బట్ ఎవరైతే మనం ప్రేమించుకోకపోతే వి కెనాట్ లవ్ ద లవ్డ్ వన్స్. సో నైస్లీ సెడ్. ఎస్. అందుకనే మనం ఈవెన్ మనం ఏరోప్లేన్లో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు కూడా సేఫ్టీ క్రూ పీపుల్ వెన్ ద ఆక్సిజన్ మాస్క్ డ్రాప్ హెల్ప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ దెన్ హెల్ప్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్ అంటారు. సో నాకు ఇంకా అప్పుడు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా ఎక్కువైంది. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ రైట్. సెల్ఫిష్ వేరు, సెల్ఫ్ లవ్ వేరు. Nicely said. So main thing that we fail is we are not loving ourselves and preparing good food ahead. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈరోజు సండే మన ఫేవరెట్ ఫుడ్ తినేద్దాం, మండే మార్నింగ్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా చేద్దాం. మనము టైం సేవ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటాం కానీ దట్స్ జస్ట్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్. ఇన్ ద లాంగ్ రన్ మన బాడీ చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. డోంట్ పుట్ ఇన్ గుడ్ ఫుడ్ అండ్ ఇంకొకటి అడగాలి విజయ్, లైక్ మనం చాలాసార్లు ఫుడ్ ఫాస్ట్గా తినేసి టీవీ చూసి డిస్ట్రాక్ట్ అయి తినేసి చేస్తూ ఉంటాం మొబైల్ ఫోన్స్. సో మనం అసలుకి ఎలా తింటున్నాము అనేది ఇట్స్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ మనం ఏం తింటున్నాము. ఇట్స్ లైక్ మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్. దాని గురించి మీరు యు ఆల్వేస్ అడ్వకేట్ దాని గురించి ఒకసారి. మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫుడ్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి, మన బాడీకి వంట పట్టాలి. మన బాడీకి వంట పట్టాలి అంటే మనం తినే ఫుడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి లాలాజలం రావాలి. మన పెద్దవాళ్ళు అంటారు కదండి, లైక్ మనకి మౌత్ వాటర్ అవ్వడం. ఎగ్జాక్ట్లీ. మన యొక్క ఫుడ్ గనక ప్రాపర్గా మన యొక్క ఓన్ సలైవాతో మిక్స్ కాకపోతే మన యొక్క సెల్ వరకు రీచ్ అవ్వదు. సో అబ్జార్ప్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది, అసిమిలేషన్ ఉండదు. ఆ యొక్క అబ్జార్ప్షన్ అంటే లైక్ మన బాడీ మనకి ఫుడ్కి హెల్దీ ఫుడ్ తిన్నా కానీ మన బాడీ మనకి వంట పట్టదు. ఆ యొక్క హెల్దీ ఫుడ్ మనకు వంట పట్టదు. మన బాడీలో మంచిగా పనిచేయాలి, మన యొక్క తిన్న ఫుడ్ మనకి అబ్జార్బ్ అవ్వాలి అంటే మన యొక్క ప్రతి బైట్ షుడ్ వెల్ మిక్స్ విత్ సలైవా అండ్ అది ఎంజాయ్ చేస్తూ దాంతో ఉంటూ లైక్ లైక్ బీయింగ్ విత్ ఇట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా మనం తినేది మనం స్పెండ్ చేసేది మన గురించి ఒక 20 minutes వీ షుడ్ కీప్ ఫర్ లంచ్, 20 minutes ఫర్ డిన్నర్, 20 minutes ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. సో కీప్ యువర్ మొబైల్ ఇన్ సైలెంట్ మోడ్. హ్యాపీగా మనం తినే ఫుడ్ని యాక్చువల్గా న్యూట్రిషన్ ప్రకారం మన యొక్క ప్లేట్ని మనం చూసి నవ్వాలి ఫస్ట్. వీ షుడ్ లవ్ అవర్ సెల్ఫ్ బికాస్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్ యూ. సో నైస్. వీ షుడ్ లవ్ వాట్ వీఆర్ ఈటింగ్. అండ్ మనం తినే ఫుడ్ కూడా మనకి ఈ సలైవా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, లాలాజలం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఎందుకంటే మన బాడీలో ఉండే మోస్ట్ ఐడియల్ పార్ట్ వచ్చి మన స్టమక్ ఒకటే. ఎందుకంటే మన హార్ట్ 24/7 వర్క్ చేస్తుంది, ఆల్ ఆర్గాన్స్ వర్క్ 24/7. మన యొక్క స్టమకే చాలా తక్కువ పని చేస్తుంది. సో మన పని షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ మౌత్. చాలా మంది అంటారు కదండి, డైజెషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ మౌత్, నాట్ ఫ్రమ్ యువర్ స్టమక్ అని. మిక్స్ చేసి ఈవెన్ వాటర్ షుడ్. వాటర్ ఎన్నిసార్లు చూ చేయాలి? ఒకసారేమో ఐ రెడ్ సమ్వేర్ 32 times. ఎట్లా అన్నిసార్లు చూ చేయాలి? ఐ మీన్ హౌ? ఒక ప్రాక్టికల్ గా చెప్పండి మీరు. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే హెల్దీ ఫుడ్ ఎప్పుడు 15 times చూ చేయాలండి. అండ్ ఆటోమేటిక్ గా మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్ గా అది అన్ని సార్లు చూ చేస్తాం. ఆ టెక్స్చర్ తో, ఎగ్జాక్ట్లీ, అరోమా, బీయింగ్ విత్ ఇట్. ఎగ్జాక్ట్లీ.
ఐ థింక్ ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్ అదేదో చూ చేయాలి ఇంటెన్షనల్ గా కాకుండా మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ లో ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది బికాజ్ యూఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యు వాంట్ టు చూ ఇట్ మోర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ బీ విత్ దట్ కదా. వెరీ ట్రూ అండి, వెరీ ట్రూ. సో మన మైండ్ఫుల్ దాని మీదే మా ఆంటీ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నది ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక పనే చేయి విజయ్ అని నన్ను ఆల్వేస్ వార్న్ మీ. టాస్కింగ్ ఒకటి మనకి టీవీ చూస్తా ఓకే మొబైల్ ఐ మీన్ అది ఏం తింటున్నామని కూడా తెలియదు, వంట పట్టదు. బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఆ ఒక మూమెంట్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇవ్వట్లేదు. ఆ సలైవా ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అసలు ఎన్ని బైట్స్ తీసుకుంటున్నాను, అవేర్గా ఉన్నానా లేదు, ఏదో చేస్తున్నాను. సో మనం సరిగ్గా ఒక నీట్గా చూ చేయని తిన్న ఫుడ్ ఏమవుతుందంటే దట్ విల్ డిస్టర్బ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. సో యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ రావడం, బికాజ్ మన యొక్క బాడీలోకి చూ చేయకుండా వెళ్ళకపోవడం వల్ల యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్, నెక్స్ట్ జిఐ కాన్స్టిపేషన్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ వన్స్ యూ కోరిలేట్. సో వీ షుడ్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ హెల్దీ ఫుడ్ అయితే వీ షుడ్ చూ 10 to 15 times. ఐ రికమెండ్ అన్హెల్దీ ఫుడ్ లైక్ బాగా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తిన్నట్టయితే, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ఏ మిషన్స్, వీఆర్ హ్యూమన్. సో సమ్టైమ్స్ వీ కెన్ సోషలైజ్ విత్ ఫ్రెండ్స్, వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ పార్టీ, వీ కెన్ గో ఫర్ పెళ్ళిళ్ళకి వాటికి వెళ్ళినప్పుడు వీ షుడ్ ఎంజాయ్ దట్ ఈవెంట్ ఆల్సో. ఆ ఈవెంట్ ఎంజాయ్ చేసేటప్పుడు మనం తినేది అన్హెల్దీ ఫుడ్ అయితే కనుక మీకు అనిపిస్తే 30 times మన యొక్క ఫుడ్ని మోర్ సలైవాతో మిక్స్ చేసి పంపిస్తే ఆటోమేటిక్గా మన బాడీ అనేది ఇన్సైడ్ ఎప్పుడు ఆల్కలైన్ స్టేట్లో ఉంటుందండి. అది ఎప్పుడైతే ఎసిడిక్ స్టేట్లో మారిందో ఈ మినిమల్ ప్రాసెస్డ్ వల్ల, హై షుగర్ ఈటింగ్ వల్ల, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎసిడిక్. వన్స్ ఎసిడిక్ అయ్యంగానే మన బాడీ మొత్తం బ్లడ్ విల్ ఫ్లో. బ్లడ్ ఉన్నప్పుడు ఈచ్ పార్ట్ విల్ బి ఇన్ఫ్లమేటెడ్ విత్ హై ఎసిడిక్ నేచర్. ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ డిసీజెస్. సో మీరేమంటున్నారంటే కొంచెం మన జంక్ ఫుడ్ కానీ ఏదైనా ఈవెంట్లో తిన్నప్పుడు చూ మోర్ అని అంటున్నారు. సో నన్ను అడిగితే అసలు జంక్ ఫుడే తినొద్దంటాను. బట్ విజయ్ ఇస్ రైట్, ఒక బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. ఒక్కొక్కసారి మనకి తినాలి, లైక్ మేబీ బికాస్ యూ వాంట్ టు ఈట్ యువర్ అన్ ఈవెంట్, అప్పుడు ఆ ఫుడ్ మనం ఇంకా ఎక్కువ చూ చేయాలన్నమాట. లైక్ బికాస్ ఇట్ విల్ మిక్స్ విత్ సలైవా అండ్ డైజెషన్. It will be like it won't make our body into acidic nature. మన బాడీని ఆల్కలైన్ నేచర్లోనే ఉంచుంది అనమాట. ద మోస్ట్ ఆల్కలైన్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ అవర్ ఓన్ సలైవా ఓన్లీ. సీరియస్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్, సీ సాల్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆల్కలైన్స్ అనమాట. లైక్ చాలా మంది యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ అని. దీనికన్నా బెస్ట్ ఏంటంటే మన ఓన్ సలైవా చేస్తుంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎలా చూస్ చేస్తున్నాం అసలు ఆ ఫుడ్ ని, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. విజయ్, చాలా మంది అసలుకి మంచినీళ్ళు తాగటమే మర్చిపోతూ ఉంటారు. దే డోంట్ రియలైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫ్యాట్ లాస్. దాని గురించి ఈ యొక్క ఫ్యాట్ లాస్లో ఎప్పుడైనా వెయిట్ లాస్ నేను అగైనెస్ట్ చెప్పాను కదండి, వెయిట్ లాస్ బదులు వీ షుడ్ రిమూవ్ అవర్ ఎక్సెస్ వాటర్ వెయిట్. మన బాడీలో వాటర్ కూడా వెయిట్ ఉండిపోద్ది, అక్యుములేట్. అంటే ఇప్పుడు మనం స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఫీల్ అవుతున్నాం అనుకోండి, స్ట్రెస్ ఫీల్ అయితే ఎక్కువ అన్నం తింటారంటారు కదా, దానికి రీజన్ ఏంటంటే మనకి స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయితే మన బాడీలో వాటర్ రిటైన్ అయిపోద్ది, మన బాడీలో హోల్డ్ అయిపోద్ది. ఇట్ వోంట్ గో అవే ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ. సో రిటైన్ అయిన అదే వాటర్ రిటెన్షన్. ఎందుకంటే మనం 1 gram ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ తింటే 3.7 grams ఆఫ్ వాటర్ మన బాడీలో స్టోర్ అయిపోతుంది. సో మన బాడీ ఆ యొక్క ఎక్సెస్ వాటర్ని ఫ్లష్ అవుట్ చేయదు. అండ్ అది వాటర్తోనే చేయొచ్చు. సో వీ షుడ్ డ్రింక్ వాటర్ ఫర్ ద, as I told you, blood flow. 30% of our whole body health depends upon the blood flow. Blood flow we can increase by drinking water as well as physical activity. Physical activity పెంచుకోవడం వల్ల ఈ వాటర్ కూడా పీపుల్ ఆర్ ఓవర్ డూయింగ్ ఇట్. నేను ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు, దట్ ఈస్ గుడ్, యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ఎ పర్ఫెక్ట్ వే. మీరు చాలా పర్ఫెక్ట్ గా తీసుకున్నారు. దట్స్ హౌ వీ నీడ్ టు డ్రింక్. మీరు తీసుకున్నట్టు సిప్ బై సిప్. వీ షుడ్ నాట్ మనం ఒకేసారి 1 liter 2 liter గల్ప్ చేసి ఫాస్ట్ గా తాగితే అసలు ఎయిర్ కూడా స్వాలో చేసేసి గ్యాస్ లాగా అవుతుంది. అంటే లైక్ దట్ ఈస్ నాట్ ద వే. మన బాడీ ఎలాగైతే ఫుడ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలో మన వాటర్ని కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి. పీపుల్ ఆర్ ఓవర్ డూయింగ్ ఆర్ అండర్ డూయింగ్. బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్ ఫార్ములా ఫర్ ఎవ్రీ వన్.
ఎవ్రీవన్ నోస్ అంటే వెయిట్ తెలుసుకున్న అప్రాక్సిమేట్ వెయిట్ తెలుసు చాలామందికి. ఐ విల్ బీ లైక్ 68, మీరు 52. నేను 52. 50. ఈ సెట్ 52 నేను చెప్పను. సో ఈ 70 కిలోస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ వెయిట్ 70 కిలోస్ అనుకోండి, హీ షుడ్ డ్రింక్ హిస్ బాడీ వెయిట్ 70 kilos in kgs into 35 ml. That will give you around 2450 ml వస్తుందన్నమాట. సో హీ కెన్ డ్రింక్ 2.5 liters of water per day. He should not overdo or underdo. అండర్డూ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మన బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ ఫ్లష్ అవుట్ అయిపోవండి. ఓవర్డూ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మన బాడీలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ సాల్ట్స్, ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ విల్ బీ ఫ్లష్డ్ అవే. వైటమిన్స్ కూడా, మినరల్స్ వైటమిన్స్ కూడా ఫ్లష్ అవుట్ అయిపోద్ది. అందుకనే మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా, ఎక్కువ మంది వాటర్ ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళల్లో దే విల్ హ్యావ్ లెస్ ఎనర్జీ. వాళ్ళు చాలా ఎనర్జీ చాలా లెస్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఎలక్ట్రోలైట్స్ అండ్ మినరల్స్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ ఫ్లష్డ్ అవే. సో వీ షుడ్ ఆల్వేస్ ప్రిజర్వ్ దెమ్. సి మన బాడీలో వాటర్ ఉంటుందని చెప్తారు అందరూ, 80% వాటర్ అని, 70% వాటర్ అని, డిపెండింగ్ అపాన్ ఏజ్ అండ్ జెండర్. బట్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. సో టూ మచ్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ గుడ్. టూ మచ్ నాట్ గుడ్. మీ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్, వెరీ యాక్టివ్. బట్ ఒకవేళ కన్నా మనం వీఆర్ స్వెటింగ్ అ లాట్, అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్, మన క్లైమేట్ ఎంత హాట్గా ఉంటుంది. సో వీ విల్ మల్టిప్లై విత్ అవర్ బాడీ వెయిట్ ఇంటూ 40 ml. బట్ ఒక రోజు కన్నా ఎక్కువ యాక్టివిటీ ఉండి స్వెటింగ్ ఎక్కువ ఉందంటే we gain it, we earn it, we drink a little bit more and we have to add some electrolytes to it. Electrolytes ఏంటంటే ద బెస్ట్ ఎలక్ట్రోలైట్ మనకి అవైలబుల్గా ఉండేది మన కోకోనట్ వాటర్. వావ్. కోకోనట్ వాటర్ ఈజ్ ద న్యాచురల్ ఎలక్ట్రోలైట్. సో మన యొక్క ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండి, ఇఫ్ వి స్వెట్ ఎ లాట్, మన యొక్క బాడీ ఓన్లీ లిక్విడ్స్తో పాటు ఎలక్ట్రోలైట్స్, న్యాచురల్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఈజ్ ద కోకోనట్ వాటర్. ఓకే, సో మై వెయిట్ ఈస్ 52 కదా, సో ఎంత మంచి నీళ్ళు తాగాలి నేను చెప్పండి? 52 into 35 ml. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ మెనీ లీటర్స్? 50 into 30 will be around 1500. Means you will come approximately around 1.8 liters per day. About 2 liters అనుకోండి. About 2 liters, not more than that. Not more than that. Exactly. Okay. So more than that not necessary. Not necessary. But ఎక్కువ యాక్టివిటీ ఉండి if you're sweating it out, we can coconut water and we have to replenish with extra coconut. మనం తాగే వాటర్ని సేమ్ అలాగే కాన్స్టెంట్ చేసేసుకొని ఎక్స్ట్రాగా కోకోనట్ వాటర్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి గుడ్ ఫర్ అవర్ బాడీ వర్కింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. వాటర్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఫ్యాట్ లాస్ కి వాటర్ కా వాట్ కనెక్షన్ అనుకుంటా. సో మన యొక్క వాటర్ బ్యాలెన్స్ లోనే ఎలా వస్తుందంటే వీ షుడ్ ఆల్వేస్ డ్రింక్ వాటర్ ఆల్సో ఇన్ ద రైట్ టైం. రైట్ టైం ఎలాగంటే మనం ఫుడ్ తినే హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ 250 ml ఆఫ్ వాటర్. నాట్ వైల్ ఈటింగ్. హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ అండ్ 45 minutes ఆఫ్టర్. సో మనం తినేటప్పుడు కొంచెం మనకి ఏదైనా లిటిల్ బిట్ వీ కెన్ డ్రింక్. అంటే మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ చేస్తే అవసరం ఉండదు. కరెక్ట్. అండ్ మన వెజిటబుల్స్, మనం తినే ఆహారం, ఇట్ షుడ్ మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్, దాని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటూ చూ చేసుకుంటూ తింటే దప్పిక కూడా అవ్వదు. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వేర్ సలైవా ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్. మన యొక్క సలైవానే ఇట్ విల్ లైక్ ఆ స్మూత్ ఫ్లోకి వాటికి సరిపోతుంది. నో నీడ్ మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ తీసుకుంటే కనుక అగైన్ వాటర్ తీసుకోకూడదు అనమాట. ఎందుకంటే మనకు స్టమక్కి ఆకలేస్తుందని మనకు సిగ్నల్ ఇస్తుంది బై ప్రొడ్యూసింగ్ యాసిడ్స్. సో మనం హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకుంటే అగైన్ ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క యాసిడ్స్ విల్ అబ్జార్బ్ ద న్యూట్రియంట్స్. అదే మనం వాటర్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మన యొక్క యాసిడ్స్ డైల్యూట్ అయిపోతాయి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అండ్ మన స్టమక్ కూడా అన్నం తినే ముందు ఎంత టైట్గా ఉందో అన్నం తిన్నాక ఇంకా టైట్ అవుతుంది అనమాట. బట్ లూజ్ అయిపోద్ది, సాగి అయిపోద్ది, జస్ట్ లైక్ ఏ బెలూన్లో మనం రైస్ ఫుడ్ అన్ని వేసి వాటర్ పోసేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బీ సాగి. ఈవెన్ మన యొక్క స్టమక్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ ఏ మజిల్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో ఈ వాటర్ బ్యాలెన్సింగ్, డ్రింకింగ్ ఇన్ ద రైట్ టైం తీసుకుంటే ఇట్ విల్ ఎయిడ్ ఫర్ ఎ గుడ్ ఫ్యాట్ లాస్. ఇంకొకటి ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఏ అమెరికన్ సైంటిస్ట్, దే మేడ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ 30 minutes ముందు 250 ml వాటర్ తీసుకున్న వాళ్ళు దే ఆర్ కన్జ్యూమింగ్ 500 calories less every week. So that automatically you will be in a calorie deficit. It will aid for fat loss. That is why water intake also very directly proportional to fat loss. Huge connection. Exactly. ఇప్పుడు మనలో చాలా మందికి the biggest disorder is
ఓవర్ ఈటింగ్. ఎస్. మన బాడీకి ఎంత అవసరమో అంతే తినాలి కదా. Yes. ఎలా అది? హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ హెల్దీ ఫుడ్, యాపిల్ ఈజ్ ఏ హెల్దీ ఫుడ్ అని దాన్ని మీరు ఒప్పుకుంటారు కదా. We all know. We all know. An apple a day keeps the doctor away. You can eat one apple. You can eat two apple. Can you eat third apple? Even though you are hungry, even though you are healthy, we can't eat the third apple. మనం మూడో అగైన్ యాపిల్ ఎవరైనా సర్వ్ చేసినా we cannot eat. Yeah, because healthy food have the stopping effect. న్యాచురలీ Exactly. అంతే తినగలం, దాన్ని ఓవర్ డు చేయలేం. చేయలేం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన షిఫ్ట్ ఏంటంటే హెల్దీ ఈటింగ్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి. హెల్దీ ఈటింగ్తో మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ అండ్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే యు ఆర్ గుడ్ టు గో. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. దట్ ఈస్ ద సింపుల్ వే ఆఫ్ టెల్లింగ్. అండ్ మన యొక్క హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి స్టాపింగ్ ఎఫెక్ట్ స్టార్ట్ అవుద్ది మన బాడీలో. అండ్ ఆ యొక్క హెల్దీ ఈటింగ్ కన్సిస్టెంట్గా తీసుకుంటే మన యొక్క బ్రెయిన్ విల్ యాక్టివేట్ ద ఫంక్షనల్ టిష్యూ. మనకేముందంటే లెట్ మీ డూ సమ్ యాక్టివిటీ, లెట్ మీ గో ఫర్ సైక్లింగ్ అనిపిస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా ఫంక్షనల్ టిష్యూ యాక్టివేట్ అయితే మన యొక్క బ్లడ్ వర్క్ కూడా పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది. సో హెల్తీ ఈటింగ్ తింటే ఓవర్ ఈటింగ్ చేయలేము. నేచర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఇట్ విల్ మేక్ యూ డూ యాక్టివిటీ. ఫీల్ లైక్ గోయింగ్ అని ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేయాలని మన బాడీకి అనిపిస్తుంది. పర్ఫెక్ట్. దట్ కంబైన్డ్ విత్ వాటర్ తీసుకుంటే we will be in calorie deficit. Awesome. You know, మనం గన శుభ్రంగా హెల్తీ ఫుడ్ తింటూ ప్రాసెస్డ్ కాకుండా న్యాచురల్ ఫుడ్ తిని మంచి నీళ్లు తాగితే ఆటోమేటిక్ క్యాలరీ కంట్రోల్, కాన్షియస్ ఈటింగ్, కాన్షియస్ లివింగ్. సో మనము చాలామంది అన్హెల్దీ ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్, ఫేవరెట్ ఫుడ్స్ దే విల్ ఆల్వేస్ కీప్ ఆన్ సండేస్. నేనేమంటానంటే ప్రాక్టీస్ దిస్ మెథడ్ ఎవ్రీ వీకెండ్స్ సో దట్ యూ కెన్ you will become perfect in weekdays. That is why we will have holidays. No? Yeah. That's a good concept. Holidays, or we can tell it as a rest days. Yeah. So rest days lo we need to practice these good healthy skills. These are the foundational principles. So mana yokka foundations strong ga unte we can build a castle. Wow. Or else mana foundations strong lapte it will become a sand castle. Absolutely. It will just fall down. Exactly. You have to have a strong foundation is very very important. So the nice foundation, and that will aid for prevention. So the best nutritionist ever kadandi mana grandfather grandmother. Because mana grandmother know how to cook a healthy food tasty, and grandfather know how much portion to eat. Seriously, అదంతా హెల్తీ ఈటింగ్. ఆటోమేటిక్లీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్. ఓవర్ ఈటింగ్ కూడా మనకి జంక్ ఫుడ్, టైమ్లీ ఈటింగ్ లేకుండా దే వోంట్ ప్రిపేర్ మీల్స్ కాకపోతే వి విల్ ఫెయిల్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సూపర్. థ్యాంక్ యూ విజయ్, ఇట్ వాస్ అమేజింగ్. ఇప్పుడు మాకు కొంచెం సమ్అప్ చేసేస్తారా? లైక్ ద టేక్ అవేస్, వాట్ ఆర్ అవర్ యాక్షన్ స్టెప్స్? మేము ఈ ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత వీ వాంట్ టు టేక్ సమ్ యాక్షన్ స్టెప్స్, డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఊరికే చూడటం కాదు, టేక్ సమ్ యాక్షన్ స్టెప్స్. సో కెన్ యూ సమ్ అప్? ఫస్ట్ ఈజ్ హెల్దీ ఈటింగ్. నో డైట్ అట్ ఆల్. సూపర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంటరప్ట్. సో హెల్తీ ఈటింగ్, ఆయన హీ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ డయట్. ఓకే, ఆ వర్డ్లో డై ఉంది. సో లోకలీ గ్రోన్, ఫ్రెష్, నాట్ ప్రాసెస్డ్ హెల్తీ ఫుడ్. సూపర్. Second takeaway is only fat loss, no weight loss at all. Absolutely. Okay, weight loss anetappatiki we will only be like watching our weight, with fat loss muscle will be intact. So appudu okkosari mana weight increase avachchu, bayapadaddu. Okay, because muscle weighs more than fat, right? Exactly. Okay, so fat loss, not weight loss. Super. Next takeaway, choosing the right food. మన maximum minimally processed food తీసుకోవాలి. హోల్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ టేక్అవే. నెక్స్ట్ బిగ్. ఎక్సలెంట్. అండ్ దెన్ మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ అండ్ దెన్ వాటర్ బ్యాలెన్స్. సో మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ అన్నప్పుడు మనం డిస్ట్రాక్ట్ అయితే తినకుండా, అది కన్నా మనకి వంట పట్టాలి అంటే బీ విత్ ద ఫుడ్, ద టెక్స్చర్స్, ద అరోమా, టేస్టింగ్, సలైవా మిక్స్ అవ్వటము, దట్స్ ఎక్సలెంట్ ఫర్ డైజెషన్. ఓకే,
దాని తర్వాత విజయ్ అన్నట్టు వాటర్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, మనం ఒక్కొక్కసారి మంచినీళ్ళు తాగడం మర్చిపోతూ ఉంటాం. హైడ్రేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వెయిట్ లాస్కి వాటర్ బ్యాలెన్స్ చాలా చాలా కనెక్షన్. మరి ఓవర్ డూ చేయబాకండి, మరి అండర్ డూ కూడా చేయొద్దు. దట్స్ అనదర్ టేక్ అవే. Follow the formula. Yes. Follow the formula. Formula, and that is Our body weight in kgs into 35 ml is the average. ఫ్యాంటాస్టిక్. అండ్ దెన్ ఓవర్ వెయిట్, మనకి అనవసరంగా అంత అవసరం కూడా ఉండదు, కానీ మనం ఫుడ్ తినేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ జంక్ ఫుడ్ అండ్ రాంగ్ ఫుడ్. మనం ఎప్పుడైతే న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తింటామో ఆటోమేటిక్గా ద నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ టెల్ us ఇంతే, స్టాప్ eating. ఈజీ వే ఫర్ క్యాలరీ డెఫిషిట్. తక్కువ తింటాం అంటే క్యాలరీ డెఫిషిట్ అంటే నథింగ్ బట్ తినాల్సిన ఫుడ్ కన్నా తక్కువ ఫుడ్ తింటాం, బట్ న్యూట్రిషియస్లీ హై. ఫాలో ఆల్ దీ స్టెప్స్, యాక్షన్ స్టెప్స్ తీసుకుందాము. ఏదైనా కూడా ఎంత గ్రేట్ విజన్ ఉన్నా కూడా వేస్ట్ ఇఫ్ వీ డోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో లెట్స్ టేక్ దోస్ యాక్షన్ స్టెప్స్. అండ్ ఫైనల్లీ ద టేక్ అవే ఈజ్ గోల్ సెట్టింగ్. సో హౌ డు యూ సెట్ యువర్ గోల్, మంజుల గారు? నౌ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు త్రో మై వెయిట్ మిషన్. అండ్ విజయ్, టు బీ ఆనెస్ట్, నేను అసలు నా బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ ఇప్పటిదాకా నేను అసలు చెక్ చేసుకోలేదు విజయ్. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ ఇస్, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ 28, ఓకే, అండ్ నేను 22కి రావాలని అది నా గోల్. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? 28 minus 22. The difference is 6% body fat, and it will take 12 weeks to reduce that 6% body fat. ఎందుకంటే 1% body fat it will take 2 weeks if you are in a calorie deficit. If you are in a calorie, so మీ యొక్క goal will be, so it will take 12 weeks. So I am gonna reduce 6% body fat in 12 weeks. 12 weeks. That's the way we need to set our Very goal. realistic goal. So 12 weeks, ప్రతి మీల్లో క్యాలరీ డెఫిసిట్ రావాలి. అది ఎలా వస్తుంది? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఈట్ ఓన్లీ నాన్ ప్రాసెస్డ్ హెల్తీ ఫుడ్, ప్రాపర్ టైమింగ్, మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్, and see you guys in 12 weeks with a new body. New version. New version. Yeah. Updated version. Updated version. Manjula 2.0. Guys, thank you so much. Vijay, thank you. And hope you guys liked the video. And next we are going to catch up about fitness. Vijay manaki one stop anamata, fitness and nutrition. ఈ కాంబినేషన్ దొరకటం ఇట్స్ లైక్ సో అన్యూజువల్, బికాస్ అవి చాలా ఇంటర్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్. యూనో దే యాక్చువల్లీ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. సో నెక్స్ట్ వీడియో, బికాస్ అన్నీ ఒకే వీడియోలో చెప్పేస్తే మీకు అసిమిలేట్ అవ్వదు, అది వంట పట్టదు. సో ఇన్ అనదర్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఫిట్నెస్. Until then, bye bye. Hope you liked the video. Please share and subscribe and ring the bell. Bye bye. Bye Vijay. Bye. See you guys soon in the next video for fitness.